वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हरिंदर कौर भैन जी तुहानू आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करके दसो। हाँ नहीं बोल के नहीं, हाथ खड़ा करके। ओके ठीक है जी। अज की गुरमत क्लास विच ऑनलाइन जुड़ बैठे गुरु रूप प्यारे खालसा जी, अज का जो विषय है सिख रहत मर्यादा, जो असी आरंभ की सी, जिहदे विच पहला पाठ सी जिहदे अंदर ज्ञानी लखबीर सिंह होना ने सिख रहत मर्यादा की जिहड़ी महानता है वो दर्शाई सी। ते दूसरी जिहड़ी सी वो सिख की तारीफ दास वालों तुहाडे नाल साझा किया गया सी कि सिख कौन है। सो आओ अज का जिहड़ा विषय है सिख रहत मर्यादा के विचों शख्सी रहनी। पंथ दे विच सिख पंथ ने सिख कौम दी जिहड़ियां ने वो दो तरह की रहनी जिहड़ी वो दर्ज की है, पहली शख्सी ते दूसरी पंथक। ते मैं बयान किया कि अज असी शख्सी रहनी जिहड़ी है उहदे उत्ते विचार चर्चा करांगे। फिर मैं क्योंकि ऑनलाइन हौली हौली वीर हो रहे ने, मैं आप जी नूं फिर दसां कि सिख की तारीफ के उत्ते असी विचार की सी ते अज जिहड़ी विचार है सिख की रहनी जिहड़ी है वो दो तरह की है, पहली है शख्सी ते दूसरी पंथक। शख्सी रहनी जिहड़ी है सब तो पहला आउंदी है। आओ सब तो पहला जिन्ने भी ऑनलाइन जुड़ चुके ने गुरु साहब का आसरा तकते हुए गुरु फतेह नाल सांझ बनाई। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम ने सिख वास्ते जिहड़ी है रहत मर्यादा के अंदर सब तो पहला जिहड़ी रहनी रखी है वो शख्सी, जिन्हों असीं निजी रहनी कहांगे। निजी जिंदगी के अंदर जिस तरह असीं घर दे विच अपना निजी कामकार करते हाँ ते संसार विच संसार वाल वेख के करना पैंदा कि संसार के अंदर विचरदिआं उहदे रूल वो सारे कुछ सानूं जिहड़ा वा वो सैट करने पैंदे ने। इसी तरह ही सिख पंथ ने जिहड़ी आ वो सिख की निजी रहनी जिहड़ी है वो दर्ज की है। निजी रहनी है कि संसार के अंदर मनुख सब तो संसार की छोटी इकाई है। समझण का यतन करियो कि संसार की सब तो छोटी इकाई जिहड़ी है वो मनुख है। 1 परसन भाव कि मनुख तो अगे एक जाने तो अगे परिवार बनता, बहुत गिनती हो जाती है। परिवार तो अगे फिर समाज विच मनुख विचरदा, मनुख फिर समाज दे विचों संसार विच विचरदा। सो गुरु पातशाह जी ने
भी बख्शिश कीता है कि सब तो पहला मनुख आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। इत्थों असीं आरंभ करांगे। आप सवारन की गल कीती है ते सिख पंथ ने जिहड़ा आपा सवारना है वो किस तरह सवारना है, धन गुरु रामदास पातशाह जी ने बड़ी बख्शिश की है कि इस संसार दे उत्ते जिहड़ा गुरु दा सिख है ना, उसदी निजी रहनी किस तरह की होनी चाहिए है। कई बार असीं समझते हैं कि जिहड़ा साडा निजी जीवन है ना, वो असीं किसी तरह भी बतीत कर लईए। साडी मर्जी है, जदों मर्जी उठ लईए, साडी मर्जी है, क्योंकि नाम ही जपना, जदों समा मिले उदों असीं नाम जप लईए। पर नहीं, गुरु पातशाह जी ने धन गुरु रामदास पातशाह जी का एक शब्द असीं बड़ी बार पढ़िया ते सुनिया होवेगा, गुर सतपुर का जो सिख अखाए ते बड़े मिल जाते हैं भी असीं गुरु के सिख हाँ, पर सिर उतों केस मुन्ने हुंदे ने कि सानूं कतल कीता हुंदा। पर गुरु पातशाह जी कहते हैं कि जिहड़ा गुरु का सिख है वो असल विच जिन्हें गुरु की सिक्ख्या धारण कर ली होवे वो गुरु का सिख है। ते उहदा काम की है, सब तो पहला इशनान करे, माफ करना, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे। भलक दा भाव अमृत वेला, जिन्हों असीं सवेरा कह दिंदे हैं, जिन्हों जपजी साहिब विच अमृत वेला, सच नाम, वडियाई विचार, जिन्हों गुरबाणी अंदर प्रभाते उठ नाम जप, निसबासुर आराध। इसी तरह धन गुरु रामदास पातशाह जी ने इस शब्द के अंदर बख्शिश किया कि वह अमृत वेले उठ के परमात्मा का नाम ध्याउंदा। सिख रहत मर्यादा अंदर भी जिहड़ी शख्सी रहनी है ना, इहदा पहला ही पॉइंट जिहड़ा आउणा उहदे अंदर यही आउणा, दर्ज आउणा कि जिहड़ा मनुख अमृत वेले जदों असीं उठदे आ ना ते सोचदे आ असीं बुरश करना, कुरला करना, फिर उस बाद जिहड़ा वा इशनान करना, फिर नहीं, गुरु दे सिख ने उठदे सार ही वाहिगुरु का शुकराना करना कि पातशाह जिहड़ी ये जिंदगी दिती है, ये अमृत वेले जिहड़े असीं उठे आ, साडीआं अखां खुलीआं ने, असीं जगत के दर्शन कीते, जगत नूं वेखिया, शुकराना है तेरा। ते शुकराना करदिआं करदिआं सिख पंथ ने जिहड़ा वा ओह वाहिगुरु का सिमरन कहण दी जिहड़ी आ ताकीद कीती है कि वाहिगुरु का सिमरन करना। ते वाहिगुरु का सिमरन करदिआं करदिआं फिर मनुख ने जिहड़ा वा जाप करदिआं करदिआं, इशनान करदिआं करदिआं, इशनान करन तो बाद जिहड़ा वा फिर नितनेम दीआं बाणीआं पढ़निआं। गुरु पातशाह जी ने बड़ा सुंदर बचन कीता कि जदों उठदा है वो नाम ते हुंदा, ते फिर उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नहावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लह जावे, फिर चढ़ै दिवस। कला अमृत वेला नहीं, जदों दिन चढ़ जांदा फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै। वेखो कली कली पंक्ति दे अंदर जिहड़ी सिख नूं ताकीद कीती है, बहिंदिआं उठदिआं हर नाम ध्यावै, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर। गुरु पातशाह जी कहंदे फिर जिहड़ा साथ सास राधा ना, वो गुरसिख गुरु मन पावे, वो गुरु का सिख जिहड़ा है गुरु नूं पाउंदा है। ते फिर गुरु जदों असीं गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु रामदास पातशाह जी कहंदे जिहदे उत्ते परमात्मा गुरु साहिबान दयावान हुंदे ना, जिसनूं दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुणावे। फिर उस गुरसिख नूं गुरु अपना उपदेश दिंदा है, जिहड़ा हुक्म रूप असीं कहंदे आ, बाणी सुणदे आ जाके अमृत वेले। ते ऐसे सिख की जाचना गुरु पातशाह जी ने की है कि जिहड़ा ऐसा सिख होवेगा ना, मैं उहदे चरनां दी धूड़ लोचदा। वेखो ये निजी जिंदगी है, ऐसे सिख की
चरना की धूड़ है। गुरु पातशाह कहते मैं उसकी जाचना करना, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। जो आप जपदा ते होर ना मैनू भी जिहड़ा वा वो गुरु उपदेश तो जाणू करवाउंदा है। सो ये गुरसिख की निजी रहनी है, क्योंकि सब तो पहला संसार की मैं फिर बेनती करा कि छोटी इकाई जिहड़ी मनुख है, तो मनुख तो अगे परिवार बनता। परिवार नूं सुधारना होवे ते सब तो पहला मैनूं अपना आप सवारना पवेगा कि मैं अपनी जिंदगी विच की करदा, फिर मैं किसी नूं कुछ कह सकदा ना भी जो मैं नित्ता प्रति कर्म निभाउणा। आप मैं मानो जुआरी जुआ खेडदा जां नशे विच गुलतान रहना ते परिवार नूं आखां कि तुसीं जिहड़ा वा वो गुरसिੱਖੀ धारण करो, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦਾ ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਛਿੜੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਸਵਾਰ ਕੈ ਸੁਰਤ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8 ਪੈਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨਾ, 4 ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ, 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3-3 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਪੈਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣ ਵੱਲ ਦੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਛਡਾਏ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਦੰਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਗਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਨਾ ਥੋੜਾ ਧਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਨੇ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10ਵੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਉਹ 20% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਪਖਵੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਵਾ ਉਹ ਛਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਢਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਵੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ, ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ,
ਤੇ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, परमात्मा तेरा शुक्र है तो सानू जिहड़ा वा ਉਹ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਧਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 22 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ 17 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਖਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਰ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਚਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ। ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਭਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, 13-13 ਤੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, 13-13 ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ 13-13 ਤੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਤੰਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ, ਦੀਵੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਉਸ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਖੈਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਮੁਕਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਕਤ ਬਖਸ਼, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੁੜਿਆ। ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ
10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮੇਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਥੋੜੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਟੁੱਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕਾਮਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਲਿਖ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਿਹਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤਿਹਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
चला गया श्रीलंका। कईयां ने आख्या दा जहाज भी डुबदा, गुरु साहब ने बचाया रस्ते विच। श्रीलंका पहुंचिया ते वपार शुरू किया ते उत्थे ना अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दा है, देग बना के वंडदा, उच्ची आवाज विच बाणी पढ़दा। किसी ने शिवनाब नूं आख्या राजा बई भारत देश तो ना एक व्यापारी आया है ते धोती भी बन्नी, टिक्का भी नहीं लाया उन्हें, ना ही माला दे अंदर समझ नहीं आ रही, कुछ पढ़दा भी ते पढ़दा की ये भी नहीं पता लगता, फिर मिठा भी वंडदा बाद विच। देखो राजे शिवनाब ने सद लिया कोल। मैं छेती छेती संखेप में बेनती करा, समा बड़ा थोड़ा रहा, 5 मिनट का समा बाकी है। राजा शिवनाब ने कोल सद्या ते शिवनाब ने आख्या सी कि कौन है तू, ना तेरे तेड़ धोती, ना तेरे गल विच माला, ना तेरे मथे ते तिलक, हिंदू तू लगदा नहीं, पहरावा भी तेरा वखरा, ना तू हिंदू धर्म दे श्लोक पढ़दा है, ना गीता तेरे, तू बोल की रहा है, सानूं समझ नहीं आ रही। इन्हें दस्या मैं गुरु नानक साहब दी बाणी गाउणा। कहंदा अच्छा वो कौन है, इन्हें सारा कुछ समझाया, दस्या गुरु नानक साहब दे बारे। राजा शिवनाब बड़ा सियाणा बंदा सी, राजा बहुत सियाणा सी वो शिवनाब। उन्हें सवाल किया, कहंदा सिखा मैनू एक गल दा जवाब दे भी तेरे धर्म ते मेरे धर्म विच फर्क की है। गुरसिख किहो जिहा होना चाहिए है कि तेरे धर्म ते मेरे धर्म दोवां दे विच अंतर की है, दस मैनू। बड़ा सियाणा सी भाई मनसुख, कहंदा भी राजन शिवनाब ध्यान नाल सुनी, तेरा धर्म जिहड़ा है ना वो तेनू परमात्मा तक लैके जांदा है ते मेरा धर्म भी मैनू परमात्मा तक लैके जांदा है। राजा हस पिया, शिवनाब हसिया, कहंदा फिर फर्क की रह गया तेरे धर्म ते मेरे धर्म विच, जे तेरा धर्म भी परमात्मा तक लैके जांदा, मेरा भी लैके जांदा, फिर फर्क की रह गया। गुरु दे सिख ने बोल के सन, कहंदा राजन फर्क अजे भी बड़ा है, आ तेरे बाहर महल दा अरे रुखे ना गोल्ड दा गोल्ड दा लेके समझाऊं, मन मुक्ति खालिस रुख दे शिखर ते आ, टॉप ते बिल्कुल। तेरा धर्म तेनू उस परमात्मा तक ले जाएगा, पर फर्क है मैनू मेरे बाबे ने मेरे गुरु ने दसिया वो फर्क ये आ, तेरा धर्म क्योंकि तेरे धर्म तेरा धर्म तेनू कीड़ी दी चाल नाल लैके जाएगा, चींटी दी चाल नाल। तू चढ़ेगा रुख ते डिगेगा, फिर चढ़ेगा, फिर डिगेगा, फिर चढ़ेगा, फिर डिगेगा, डिग डिग के तेनू कर्मकांड वार वार डिगणगे ते तू किते पता नहीं किन्ने जन्मां, सैकड़े हजारां जन्मां दे बाद तू उत्थे पहुंचेगा। पर मेरे बाबे ने मैनू दसिया, मेरे गुरु ने मैनू दसिया, मेरे धर्म के अंदर कर्म कांड नहीं, मेरे धर्म के अंदर बंदगी है, मेरे धर्म के अंदर प्यार है, अदब है, सत्कार है, सेवा है, भावना है। मेरा धर्म मैनू उसे मुक्ति के फल तक लैके जाएगा, पर एक पंछी की चाल ना लैके जाएगा। मेरे बाबे नानक ने कहा तेरा धर्म तेनू इत्थे उडारी मार के सीधा उस मुक्ति के फल के उत्ते उस शिखर ते जाके बिठा देगा। क्यों? क्योंकि मेरे धर्म के अंदर कर्म कांड नहीं। इन्हें अपना आसन छड्डता सी राजे शिवनाब ने, आसन छड्ड के खड़ा हो गया सी, कहंदा मेरा तख्त लै ला, बादशाहत मेरी लै ला, मेरा सब कुछ लै ला, बस समाप्ति होने वाली, बाकी जिहड़ा अगला प्रसंग इहदे नाल होर जोड़दा वो कल नूं आपां साझा करांगे। पर मैनू गुरु नानक मिला दे, मैनू गुरु दे दे, मैनू नानक दे दे, मेरा राज लै ला, सब कुछ लै ला। सच जाणिओ इन्हें राज भाग ते नहीं लिया, पर इन्हें की कुछ बचन बिलास अगले की कुछ होया कि गुरु नानक पातशाह फिर श्रीलंका गए। समा मेरे ख्याल हाँ जी भाई साहब कितना है समा समाप्त हो रहा है। कल जी क्लास दे विच नाल रहत मर्यादा ते इस तो अगला जिहड़ा प्रसंग है ना इतिहास दा वो आप जी नाल साझा करांगे। जिन्नियां कोई बेनतियां तुसीं प्रवान करनियां, बस एक दो दिन का समा, थोड़ी जी टैक्नीकल कोई प्रॉब्लम आओ एक दो दिन विच हल हो जाएगी। फिर क्लास एक्सटेंड भी करांगे, क्लासां ਵਧਾਵਾਂਗੇ भी, दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 क्लासां 4 क्लासां ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। सो अज इन्नियां ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੱਸੋ।